Ah, good evening to all. Good evening to all. We are from SNS College of Technology, second year Triple E, and please tell about yourself and why have you choose this Triple E course, sir? Okay, myself Iverson, and I have 8 years experience in PCB design field. Triple A is just a course which I got through our cutoff, not I chose. Then while studying for 4 years, I got interested and I moved into this course. Okay, sir. May know everyone can switch on your video. If none are switching on video, myself also go. Yeah, you can go ahead with your questions. Sir, why do you choose specifically the PCB site, sir? I didn't basically choose any PCB file. Actually, I didn't got campus placement on my career. So I was searching for a job role. So there was a startup company opened in Coimbatore, and that startup was a domain of PCB. We entered to it, and initially the thing they asked us, do you know anything about PCB? I just said the process of PCB. Actually, you must have going to be doing fifth semester some etching process. Moment I explained the manager, right, he laughed at me and said, that's the process which we'll be doing in fab. For PCB, there are something they will be embedded and doing in software tool. So moment that time only I myself knew there is a field or domain called PCB where we will be doing routing, tracing. Those things only will be later embedded and will be printed as PCB board. Okay, sir. So that's how I came to know this domain. In college time, I really don't know what this domain itself. Sir, what are the courses you done to improve your skills, sir? To improve the skills in PCB, I have done CID certification. That will be trained by the company whichever we are joining. They will say ask us to do the CID certification. That will define the basic qualification that you knew or aware about the process, complete process of PCB. That's the certification we have done. For advanced level, it will be CID++. Okay, sir. Sir, how do you prepare for a PCB design interview, sir? The basic preparation for PCB design interviews, they will just ask how many layers of board they have been using. So from top to bottom layer, how we will be stack upping the board. தமிழ்ல சொன்னா இன்னும் புரியும்னு நினைக்கிறேன். பிரிக்கிறது, நீங்க போர்டு பார்த்துருப்பீங்களா மொபைல்ல ஒரு போர்டு, அதுதான் பிசிபி போர்டு. அது பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு டாப் அண்ட் பாட்டம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா உள்ளுக்குள்ளேயும் லேயர்ஸ் இருக்கும். அதை எப்படி பிரிக்கணும், அதை எப்படி ஸ்டாக் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் எந்த சிக்னலை வந்துட்டு எந்த லேயர்ல ரவுட் பண்ணணும், அதோட கைட்லைன்ஸ் என்னென்னு இருக்கும். பிசிஇ, ஜேடெக், பின்ன குவால்காம், I2C ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும்.
அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் ஒரு கைட்லைன் இருக்கும். அந்த கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் நீங்க கரெக்டா சொல்லணும். அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரெயின் செட்டப்னு ஒன்று இருக்கும். அது என்ன பண்ணணும்னா கிளாக்குக்கும் டேட்டாக்கும் அட்ரஸ்க்கும் எவ்வளோ ஏர் கேப் இருக்கணும், எவ்வளோ லென்த்தில் மேட்ச் பண்ணணும், டியூன் எப்படி பண்ணணும், கெப்பாசிட்டருக்கும் இண்டக்டருக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்ல வைக்கணும், அந்த மாதிரி சர்டன் கைட்லைன்ஸ்ல அந்த கைட்லைன்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டினா கேட்பாங்க. அதுக்கெல்லாம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணிடலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். இந்த ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு பேஸ் லெவல் வந்துட்டு லைப்ரரி கிரியேஷன் சொல்லுவாங்க. ப்ராசஸோட ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு லைப்ரரி கிரியேஷன். அது என்னன்னா லாஜிக்கும் ஃபுட் பிரிண்டும் தேவைன்னுவாங்க. லாஜிக்ன்றது நீங்க புக்ஸ்ல பாப்பீங்களா, கெப்பாசிட்டருக்குள்ள ஒரு சிம்பிள் இருக்கும்ல, IEEE ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பிள்னு வாங்க. அந்த IEEE ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அது போர்டில் வந்துட்டு ஒரு 2 ஹோல்ஸ் பார்ப்பீங்க, இல்லைன்னா ஒரு காப்பர் பேட் மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்லாம் பார்ப்பீங்க கோல்டு கலர்ல. அந்த இதைத்தான் ஃபுட் பிரிண்ட்வாங்க. அது 2 ப்ராசஸையும் கிரியேட் பண்ற டீம் பேர் வந்துட்டு லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் டீம். அடுத்தது வந்துட்டு ரவுட்டிங் டீம். ரவுட்டிங் டீம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போர்டில் வந்துட்டு ட்ரேஸ் வரைவாங்க. இப்போ வீட்டில் எப்படி வயர் கனெக்ஷன்லாம் இருக்கு, ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு, அந்த மாதிரி போர்டுக்குள்ளேயே வயரிங் பண்ணுவாங்க. அதை வந்துட்டு ரவுட்டின்வாங்க. அந்த டீமை வந்துட்டு பிசிபி டிசைனிங் டீம்னு வாங்க. அந்த ப்ராசஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல இருக்க சிக்னல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, எல்லாம் பாஸ் ஆயிருக்கா, பவர் போதுமா, அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ற டீம் பேரு வந்துட்டு இன்டெகிரிட்டி டீம்னு வாங்க, SIPI. அதுக்கப்புறம் ஃபேப்ல வந்துட்டு ஃபேபோஸ் டெஸ்ட் பண்றது வந்துட்டு ஃபேப் டீம்னு வாங்க. இதுக்கு பேக் எண்ட்ல இருக்க டீம் பேர் வந்துட்டு காமன் இன்ஜினியரிங் டீம். அவங்க வந்துட்டு மார்க்கெட்ல இந்த ப்ராடக்ட் அவைலபிலிட்டியா இருக்கா, இந்த ப்ராடக்டோட என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்லாம் நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு சூட் ஆகுமா, அதெல்லாம் பாக்குறது வந்துட்டு காமன் இன்ஜினியரிங் டீம். ஸோ இந்த கிராஃப் இப்படித்தான் ஏறும். இதுல உங்களுக்கு லைப்ரரியில இருந்தீங்கன்னா சேலரி கொஞ்சம் லீஸ்டா இருக்கும், SIPIல இருந்தீங்கன்னா சேலரி வந்துட்டு மேக்சிமமா கிடைக்கும். ஓகே சார். 7 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு லைப்ரரிக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரு 15 CTC தருவாங்கன்னா, அதே 7 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு வந்துட்டு சிக்னல் இன்டெகிரிட்டி பவர் இன்டெகிரிட்டிக்கு வந்துட்டு ஒரு 45 CTC தருவாங்க. உங்களுக்கு 30 lakhs அங்க டிஃபரன்ஸ் வரும். சார் இப்போ கரண்டா நீங்க வந்து எந்த செக்டார் வந்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் பூம் ஆகும் இந்த ஃபியூச்சர்லயும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? செக்டார் பூம் ஆகுறது வந்துட்டு செமிகண்டக்டர் டிவைஸை வச்சுட்டு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அந்த செக்டார்ஸ் எல்லாமே பூம் ஆகும். செமிகண்டக்டர் டிவைஸ்ல தான் நீங்க ஏஐயோட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் கோடிங்லாம் பண்ணுவீங்க, அதில் எம்பர்ட் பண்ணுவீங்க. அந்த ஏஐ ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது வந்துட்டு எந்த செக்டர், இப்போ மெடிக்கலுக்கு கோடிங் பண்ணீங்கன்னா மெடிக்கல் செக்டர், சேட்டலைட்டுக்கு இது பண்ணீங்கன்னா சேட்டலைட், அந்த மாதிரி ஆக மொத்தம் இது எல்லாத்தோட பேஸும் வந்துட்டு செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி தான். அப்போ நீங்க செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியை ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும். செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணணும், ஹார்ட்வேர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியரா போகணும். அதுல வந்துட்டு கோடிங் எல்லாம் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எம்பெடட் கோடிங்கு, ஏஐ கோடிங், அந்த ஃபீல்ட்ல போகணும். ரூட் வந்துட்டு செமிகண்டக்டர் டிவைஸ். ஓகே சார். சார் என்னெல்லாம் டூல்ஸ் சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிசிபி டிசைன் பண்ணுறக்கு? பிசிபி டிசைன் பண்றதுக்கு வந்துட்டு கிராக் கொஷன்ல ஈஸியா கத்துக்கலாம்னா ஆல்டிஎம் டூல் இருக்கும். அடுத்தது வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ரொடெக்டட் ஃபைல்ஸா வச்சு பண்ணுவாங்கன்னா பெரிய கம்பெனினா அவங்க வந்துட்டு கேடன்ஸ் அலிக்ரோன்ற டூல் பண்ணுவாங்க. யூஎஸ் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெடிஷன்ற டூல். ஆக மொத்தம் இந்த மூணு டூல் கற்றுருந்தாலே ஓவராலாக எல்லா கம்பெனிலையும் உள்ளுக்கு போகலாம். ஆல்டிஎம், கேடன்ஸ், எக்ஸ்பெடிஷன். ஓகே சார்.
ஃபீல்ட் சூஸ் பண்றீங்கன்னா லைப்ரரி அண்ட் ரவுட்டிங் வந்துட்டு சும்மா பேஸ் மட்டும் கத்துக்கோங்க. நல்ல பேக்கேஜ் வேணா சிக்னல் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் பவர் இன்டெகிரிட்டி, இல்லைன்னா அனலாக் ரவுட்டிங் வாங்க. ஐசிக்குள்ள ரவுட்டிங் பண்றது, பேக்கேஜ் டிசைனிங், விஎல்எஸ்ஐ இருக்குல்ல அது. ஸோ நீங்க டார்கெட் பண்றது வந்துட்டு இது பேசிக் கத்துக்கிட்டு விஎல்எஸ்ஐயும் எம்பெடட் கோடிங்கும் லைட்டா கத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும். நீங்களே ஒரு சிப்பை டிசைன் பண்ணலாம். புது அப்ளிகேஷனோட ஒன்று டிசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது மார்க்கெட்ல யார் வாங்குவாங்க? மைக்ரோ சிப்பு, குவால்காம் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல, அதுல நீங்க ஆஃபர் கொடுத்து இது பண்ணீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒன்று கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அவங்க உங்களை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. சார் எந்த மாதிரி டிசைன் டெக்னிக்ஸ்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கணும் சார் அந்த சிக்னல் இன்டெகிரிட்டி எல்லாம் கிரியேட் பண்றது? எந்த மாதிரி டிசைன் டெக்னிக்ஸ் கேட்கலாம் சார். டிசைன் டெக்னிக்ஸ் என்னன்னா, இதுக்குள்ள எவ்வளவு கரண்ட் பாஸ் ஆகும், அதுல பிளக்சுவேஷன் இருக்கா, ஒரு லேயருக்கும் இன்னொரு லேயருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும். டயஎலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் நடுவுல இருந்தாலே கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும். அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ்னால நம்ம ட்ரேஸ் ஏதாச்சும் அடி வாங்குதா, அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து அதை அந்த சிக்னல் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம், ஏர் கேப் பெருசு பண்ணலாமா, ஸ்டிச் பண்ணலாமா, இல்ல ட்ரேஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரிலாம் அவங்க பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. சிக்னல் இன்டெகிரிட்டிக்கும் இங்க டூல் இருக்கு. நீங்க டேட்டாவை மட்டும் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், அதே உங்களுக்கு சைமல்டேனியஸா ஒன்று தந்துரும். அதுல நீங்க வந்துட்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கம்மி பண்றதா, இண்டக்டன்ஸ் கம்மி பண்றதா, அது ஒண்ணா நீங்களே ஐட்ரேஷன் மாதிரி ஒரு வேல்யூ ஃபீட் பண்ணிட்டே வந்தா பெஸ்ட் ரிசல்ட் அந்த பக்கம் வரும். உங்களோட ரிசல்ட் கிரீன் கலர்ல இருக்கிறதா பெஸ்ட் ரிசல்ட். அதை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நீங்க அதை ரவுட்டிங் டீமுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைனை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்குவாங்க. எனக்கு சிக்னல் இன்டெகிரிட்டி பத்தி அவ்வளோ டீட்டெயிலா தெரியாது, சும்மா பேஸ் லெவல் மட்டும்தான் தெரியும். சார் மெக்கானிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்து இருக்கா சார் பிசிபிஸ்ல? ஆமா, நீங்க பண்ற பிசிபி வந்துட்டு என்க்ளோஸ் பண்றது வந்துட்டு ஃபுல்லா மெக்கானிக்கல் தான். அதுக்கு வந்துட்டு டூல் வந்துட்டு கிரியோ, ஆட்டோ கேடு, சாலிட் ஒர்க்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான். பிசிபின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்க்ளோசருக்குள்ள தான் இருக்கும். இப்ப மொபைல்ல இருக்க போர்டே பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்க டிஸ்பிளே, பின்னாடி இருக்க பேக் கேஸ், நடுவுல இருக்க அந்த ஐஜாக், பவர் போர்ட்டு, பின்ன ஹெட்செட், அதுக்கெல்லாம் கேப் இருக்குல்ல, அதுக்கெல்லாம் தகுந்த மாதிரி ஒரு கட் அவுட் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க. அந்த கட் அவுட் டிசைன் எல்லாம் மெக்கானிக்கல் டீம் தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே சார். சார் இப்ப அதுல கோடிங் அப்படின்னா அதுல கோடிங்ல வந்து எந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்ல வந்து லேர்ன் பண்ணோம் சார்? நம்மளோட கோடிங் வந்துட்டு எம்பெடட் கோடிங் தான், நார்மல் எம்பெடட் கோடிங். ஓகே சார். அதோட அப்ளிகேஷன்ஸை வச்சு நீங்க வெப்சைட்ல லிங்க் பண்ணோம்னா அது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் போயிடுவாங்க. அது சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடா போயிடும். ஹார்ட்வேர் வந்துட்டு எம்பெடட் கோடிங் போதும். விஎல்எஸ்ஐ கோடிங், எம்பெடட் கோடிங் அதுங்க தான். அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, யாரும் பிளேஸ் ஆகலைன்னா கவலைப்படாதீங்க. இங்க ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் ஸ்டார்ட் அப்குள்ள போய்க்கோங்க. ஸ்டார்ட் அப் வந்துட்டு அவன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் போடுவான். மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் சேலரி சொல்லுவான், 15 நினைக்கிறேன், பெர் மந்த் 15, 2 years பாண்டுன்ட்டு. ஜாயின் பண்ணுங்க, அங்கேருந்து ஃபுல்லா நாலேஜ் கெயின் பண்ணுங்க, என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, எது எது இருக்குன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுட்டு பெரிய பெரிய கம்பெனி, அடுத்ததா இருக்க அப்ளிகேஷன் கம்பெனியா டார்கெட் பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ள என்டர் ஆயிருக்கு. அவ்வளவுதான். நால பிளேஸ்ல ஆகல. ஸோ பிளேஸ் ஆகலன்ட்டுல யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஸ்டார்ட் அப்ல என்டர் ஆகுங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுங்க, அதுக்கப்புறம் பெரிய கம்பெனி அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடலாம்.
ஓகே சார். ஆனால் நீங்கள் டொமைன் சூஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்கு. காலேஜஸில் மோஸ்ட்டாக ஐடிஸ் மட்டும்தான் வரும். எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் டொமைன் வந்துட்டு வர்றது ரேரு. உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோரில் தான் டெட்லைன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா அதை நீங்கள் தான் தேடி போகணும். உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர்ல வேர்சா டிரைவ்ன்ட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கும், சரவணம்பட்டிக்கிட்டே. அங்க நீங்க வேணா இன்டர்ன் பண்ணலாம். அங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா தெரியும், என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது, எப்படி இது பண்ணு, எப்படி ப்ராடக்டா வருதுன்ட்டு. என்ன கம்பெனி சார்? வேர்சா டிரைவ். 6 month இன்டர்ன்ஷிப் கோப்ஸ் தருவாங்க. வெள்ளக்கிணறு பிரிவு கிட்ட தான் இருக்கு. ப்ரீகால்ல கூட ட்ரை பண்ணலாம். ப்ரீகால்ல கூட பிசிபி இருக்கு. ப்ரீகால், வேர்சா டிரைவ், டெசால்வ் இதெல்லாம் கோயம்புத்தூர்ல இருக்க கம்பெனி, விவிடிஎன். இல்லை நீங்க சும்மா ஒரு இன்டர்ன் மாதிரி கேட்டீங்கன்னா அவங்க சும்மா ஒரு ஓவர்ஃப்ளோ காட்டுவாங்க எப்படி ப்ராசஸ்ன்ட்டு. வேர்சா டிரைவ்ன்றது பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டாரை வச்சு ஃபேன் தயாரிக்கிற கம்பெனி. அதுக்குள்ள இருக்க போர்டு எப்படி அவங்க தயாரிக்கிறாங்கன்றதெல்லாம் காட்டுவாங்க. நான் இருக்க பிசிபி டொமைன் வந்துட்டு ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஏர்பிளைன்ல அந்த காக்பிட்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்குள்ள இருக்க பிரிண்டட் போர்டு எப்படி தயாரிப்பாங்க, அதுக்கு என்னென்ன டிசைன் பண்ணணுன்றது பண்றது தான் எங்களோடது. அது மாதிரி பிசிபி போர்ட்லயும் உங்களுக்கு டொமைன்ஸ் அப்படியே பிரியும். மெடிக்கல்லையும் இருக்கும், ஃபேன்லயும் இருக்கும், பெரிய பவர் கிரிட் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இருக்கும், ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இருக்கும், சேட்டலைட்டு அதுலயும் இருக்கும். அதுலயும் உங்களுக்கு டொமைன்ஸ் ரொம்ப பிரியும். அதனால பிசிபினா ஒரு ஃபீல்டு மட்டும் இல்லை, அதுல இருந்து ரொம்ப சப் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. நீங்க எடுக்கிற எந்த ப்ராடக்ட்லயும் பிசிபி இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ், டிவி, லேப்டாப், மொபைல், எந்த கேஜெட் எடுத்தாலும் இருக்கும். அதுல இருக்க அந்த பச்சை கலர் போட்டா பிசிபி. அதனால அதோட பேசிக்ஸ் மட்டும் கத்துக்கிட்டோம்னா இங்க நீங்க பாக்குற எல்லா ப்ராடக்ட்லயும் உங்களுக்கு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு கொஞ்சம் மினிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 4 to 7 கேட்பாங்க. அந்த 4 to 7 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல நம்ம சேர்ந்துருக்கணும். அவ்வளவுதான் இதோட கிரைட்டீரியா. சார் நீங்க இது உங்க காலேஜோட ஸ்டடீஸ் தாண்டி அப்பா ஏதாச்சும் கோர்சஸ் அந்த மாதிரி பண்ணீங்களா சார், இன்டர்ன்ஷிப் அந்த மாதிரி? இல்ல, கிடையவே கிடையாது. ஒரு கோர்ஸ் கூட பண்ணதில்லை, ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்பும் பண்ணதில்லை, ஒரு ஐவி கூட போனதில்லை. அது உங்க மேம்கிட்ட தான் கேட்கணும், ரேவதி மேம்கிட்ட ஏன் கூட்டிட்டு போலன்ட்டு. நான் பண்ணது ஒரே நான் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் பண்ணோம், வேற எதுவுமே பண்ணல காலேஜ்ல. சிம்போசியம் கூட அட்டென்ட் பண்ணதில்லை வேற காலேஜ் போய். நான் ஒரு ஆவரேஜ் பேக் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட். செவன்த் செமஸ்டர் வரும்போது 3 அரியர் இருந்துச்சு. 8th செமஸ்டர்ல அதை கிளியர் பண்ணேன். ஸோ அரியர் இருந்துச்சுனாலும் வேலை கிடைக்காதுன்ட்டு சில பேர் சொல்றதும் ஒரு மித்து. அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை. 8th செமஸ்டர் வரும்போது கிளியர் பண்ணிருங்க எல்லாரும். ஓகே சார்.
காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி சொல்லுங்க கொஞ்சம். என் காலேஜா? என் காலேஜ் ஒரு மூலையில இருக்கு தம்பி. கனியூர் டோல்கேட் தெரியுமா? அது கிட்ட இருக்கு. ஒரு வறண்ட காட்டுக்குள்ள இருக்க ஒரு காலேஜ். ஒன்னும் ரூல்ஸ் இல்ல என் காலேஜ்ல. அது ஒண்ணு நல்லா இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. வேற ஏதாச்சும்? வேற அவ்வளவுதான் சார். லீனியர் இன்டிகிரேஷன் சர்க்கியூட், டிஜிட்டல் லாஜிக் சர்க்கியூட், இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா படிங்க. மைக்ரோ ப்ராசஸர், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், இதெல்லாம் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸோட பேசிக். இடிசின்னு ஒன்று இருக்கும், எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். இதெல்லாம் பேசிக். டயோடுனா என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணும், ஸ்காட்டி டயோடு என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணும், ஜெனர் டயோடு என்ன ஃபங்க்ஷன், எல்லாமே டயோட் தான். இது மூணுக்கும் ஏன் வித்தியாசம் இருக்கு, இது இல்லாம எஸ்சிஆர்ன்ட்டு ஒன்று தனியா இருக்கும், அந்த ஏன் இது ஸ்பெஷலா இருக்கு, அந்த மாதிரி நீங்களா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, புரிஞ்சு படிங்க. ஏன் பிஜிடில இது இருக்கு, அந்த பிஜிடியே போதும்ல, ஏன் மாஸ்பெட் வந்தாங்க, ஏன் மாஸ்பெட்ல இருந்து என்ன மாஸ்பெட் போனாங்க, ஏன் ஆக்சிடைஸ் மாஸ்பெட் போனாங்க, அந்த மாதிரி அப்கிரேடேஷன்ஸும் படிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே சார். அதுதான் உங்களோட பேசிக். அதுதான் இன்டர்வியூல கேட்பாங்க. அது உங்களோட ஃபங்க்ஷன். ரெசிஸ்டருக்கும் தெர்மிஸ்டருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், தெர்மிஸ்டர்ல பிடிசி தெர்மிஸ்டர் என்ன பண்ணும், என்டிசி தெர்மிஸ்டர் என்ன பண்ணும், அந்த மாதிரி அதோட எல்லா பேசிக்ஸும் இது பண்ணுங்க. இண்டக்டரும் சொலினாய்டுக்கும் ஒரே இதுதான் ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன். ஆனா இண்டக்டர் ஏன் டிஃபரெண்டா இருக்கு, சொலினாய்டு ஏன் டிஃபரெண்ட், அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. அதுல ஏர் கோர் பண்றதுனால இண்டக்டர் ஏன் டிஃபரெண்டான வேல்யூ தருது, சாலிட் கோர் பண்றதுனால ஏன் டிஃபரெண்டான வேல்யூ தருது, அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டரோட நடுவுல இருக்க டைஎலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, அதனால என்ன வேரியேஷன் வருது, அதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா உங்களோட சாலிடான எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்துட்டு நல்லா பவரா இருக்கும். Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your valuable time, and it was very useful for me, for us, sir. Thank you. Yeah. தேங்க்யூ சார். Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you.